लो जी स्टूडेंट, हुण आपां वीडियो करदे स्टार्ट। जिहड़ी वीडियो होवेगी ये PU सैट जिहड़ा कि यूजी एग्जाम ते 2017 के पेपर ते होवेगी ते सबजैक्ट होवेगा कैमिस्ट्री। हुण आपां इस वीडियो विच देखांगे कैमिस्ट्री के किस तरह के जिहड़े प्रश्न पूछे जाते हैं उन्होंने आपां डिटेल विच देखांगे। तुहानूं एक आइडिया हो जाएगा भी किस तरह का पेपर आउंदा है। तो ये वीडियो तुहानूं बहुत हैल्पफुल होवेगी तुहाडे लई, तुहानूं एग्जाम देण लई जां उस एग्जाम नूं समझण दे लई, जिहड़े कि प्रैपरेशन दे लई तुसीं किस तरह प्रैपरेशन कर सकते हो। इस आपां हुण सीरीज़ नूं लैके चलांगे। सब तो पहले जिहड़ा कैमिस्ट्री का पेपर आपां डिस्कस करांगे। हुण आपां प्रश्न दे वल चलदे हां। जो सब तो पहले जिहड़ा प्रश्न है उस दे वल चलदे हां। सब तो पहले जिहड़ा प्रश्न है हमारा जिहड़ा स्क्रीन ते शो हो रहा वो है वट इज़ द रोल सोडियम साइनाइड इन द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसैस ऑफ एन और कंटेनिंग जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड। जो ये चार ऑप्शन अपने को ने A, B, C और D। जिहड़ा इहदा राइट आंसर है उसकी गल करांगा। जो राइट आंसर है वो C होगा। इट्स एक्ट एज द डिफरेंसेंट टू द स्प्रेड ऑफ टू ओर्स। जिहड़े कि तुसीं इस नूं नोट करते जाना। उस तो बाद जिहड़ा कि सैकेंड जिहड़ा अपने पास प्रश्न है उस दे वल चलदे हां। सैकेंड की गल करते हैं आपां। सैकेंड दे विच जिहड़ा दस्सिया होया which of the following oxide is a paramagnetic in the gaseous state is the responsible for the appearance dark brown color in the ring test of nitrate ions। तो ये जी चार ऑप्शन ने तो ये जो राइट आंसर तुहानूं दसना चाहांगा। राइट आंसर जिहड़ा कि NO2 नाइट्रेट ऑक्साइड। उस तो बाद आपां गल करांगे तीसरे प्रश्न की। उस तो बाद गल करांगे मैं तीसरे प्रश्न दे विच जिहड़ा कि तीसरा अपने कोल क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज़ नॉट ए सूडो हैलाइड आयन्स। मतलब कि फाल्स हैलाइड जिहड़े आयन होंदे नॉट वो है नहीं। उहदे विच जिहड़ा कि अपने कोल चार ऑप्शन है A, B, C, D। तो इहदे विच जिहड़ा कि राइट आंसर होवेगा वो होवेगा A। जिहड़ा कि इहदा राइट आंसर होवेगा NO। मैथ का चार्ज है अपने कोले वो राइट आंसर होगा। उस तो बाद जिहड़े कि फोर्थ अपने को स्टेटमेंट ने उस आपां करैक्ट जिहड़ी स्टेटमेंट आ वो दसनी है। जां सब तो पहला जिहड़ी कि अपने को स्टेटमेंट ए आ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द रहीनियम इज़ 8+। उस तो बाद जिहड़े कि V अपने को स्टेटमेंट आ फेरोमैग्नेटिज्म इज़ द एक्सट्रीम केस ऑफ द पैरामैग्नेटिज्म। उस तो बाद जिहड़ा C अपने को MO2 एंड MnO and MnO2 are the basically will the Mn2O3 is the acidic in nature। तो जिहड़े उस तो बाद जिहड़ा ऑप्शन अपने को D है in acidic medium KMnO4 is the oxidize of the Mn2। तो जिहड़ा इसका राइट आंसर होगा वो B होगा। फेरोमैग्नेटिज्म इज द एक्सट्रीम केस ऑफ द पैरामैग्नेटिज्म। उस तो बाद जिहड़े कि आपां पंजवें प्रश्न के वल चलते हैं। आपां वीडियो लंबी नहीं लेंदे। आपां वीडियो लंबी ना ले जाते हुए आपां जिहड़े कि इहदे एक क्वेश्चन बोलांगे उहदे आंसर आपां डिस्कस करांगे। थोड़ा दस देवां तुहानूं वीडियो अगर मैं सब ऑप्शन बोलांगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इस दे बाद जिहड़ा कि फिफ्थ अपने पास जिहड़ा अपने कोल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग फॉर द लैथोनाइड्स एंड एक्टोनाइड्स। जिहड़ा कि राइट आंसर होगा उसकी गल करते हैं। अपने को चार ऑप्शन ने ये जिहड़ा कि राइट आंसर होगा ये होगा बोथ आर द रेडियो एक्टिव इन नेचर। जिहड़े कि ये दो एलीमेंट ने अपने को ये जिहड़े कि रेडियो एक्टिव एलीमेंट ने इन नेचर। उस तो बाद जिहड़े कि अपने को प्रश्न C जिहड़ा अपने को छेवें प्रश्न की गल करते हैं। तो छेवें प्रश्न विच करते हैं प्रेडिक्ट द ज्योमैट्री ऑफ द NiCO4 एंड NiCN4 जिहड़ा कि चार्ज 2 आ उसकी गल करते हैं। जिहड़े इसदी विच जिहड़े कि अपने को ऑप्शन चार ऑप्शन ने A, B, C, D। उहदे विच जिहड़ा कि राइट आंसर होगा C होगा। जिहड़ा कि C होगा टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लैनर रिस्पैक्टली। इसदी तुसीं ज्योमैट्रिकल शेप दसनी है किस तरह की ज्योमैट्रिकल शेप होगी। तो उहदे विच जिहड़े कि टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लैनर मतलब प्लेन ते एक बनेगी, तुसीं वो नोट कर लेना। उस तो बाद जिहड़े कि अपने को 8th जिहड़ा क्वेश्चन है वो आप रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम मास। तो ये मैक्सिमम मास दसना जिहड़े ऑप्शन ने A, B, C और D। तो A आ उस राइट आंसर होगा वो होगा C द राइट आंसर होगा 6.22 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन।
उस तो बाद ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 9th ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 9th ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ 9th ਨੂੰ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ parameters will be same for the equal volume of the two different gases under the constant temperature and pressure ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ A B C D density of gas mass of the gas atom of the gas molecules of gases ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ D ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ molecules of the gases ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10th ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਇਫ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਐਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਜ਼ ਦਾ 4 ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਔਰਬਿਟਸ ਹੈਵਿੰਗ L3 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A 9 ਆਪਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ B 7 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C 5 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ D 3 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ 7 ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਆਈਸੋਟੋਨ ਆਫ ਦਾ ਈਚ ਅਦਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ A B C D ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ C ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ 14/10 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ A B C ਔਰ D ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ A ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਸਦੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਆਈ ਤਾਂ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਆਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 13 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ A ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ HF ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B HCl ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HI ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਓਡੀਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ A ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲੱਸ ਫਲੋਰੀਨ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰਸ ਇਜ਼ ਆਈਸੋ ਸਟਰਕਚਰ ਜੇ ਆਈਸੋ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਈਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਮ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ A B C ਔਰ D ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ C ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ XeF2 ਅਤੇ IF ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹਾਈਡਰਾਈਡਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਆਇਨ ਬੌਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਐਟਮ ਐਂਡ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ A ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰਾਈਡਸ B ਡਿਬਰੋਰੇਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਥੀਅਮ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰੇਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ A ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 16ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਅ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ एक्यूज सोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ A B C ਤੇ D ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ C ਲੀਥੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 17ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬਰੋਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ C ਬਰੋਨ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਰਿਸੈਂਬਲ ਵਿਦ ਦਾ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ
ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 18ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ KrF2। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ A 2 ਆ, ਉਸ ਤੋਂ B 6, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C 8, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10 D ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ 10। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 19ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਪਾਊਂਡ ਰੈਦਰ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੋਰ ਐ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਕਸੀਡਾਈਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ A ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SO2, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HNO2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ A ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ H2S। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫਾਰ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਨ। ਇਹਦੀ ਪੈਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ SO3, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਆ NO, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CH4, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ D ਆ CO। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ B NO, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 21ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। 21ਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿਦ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਦੱਸਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ C ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 3 ਮਥਾਈਲ ਬਟ 2 ਆਇਨਿਕ ਐਸਿਡ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ OH ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਿਡ ਆ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 22ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। 22ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਿਹੇਵਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ H2O, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NH3, H2S, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BF3। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ BF3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 23 ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਮੰਗ ਦਾ 3 ਮੇਨ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ IG। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਫ ਦਾ ਇਥੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ A B C ਔਰ D। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕਲਾਈਪਸ ਐਂਟੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ A ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਿਡ ਕੈਟਾਲਾਈਜ਼ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ 2 ਫਰਨਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਗਿਬਸ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਗਿਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ A ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 2 ਫਰਨਾਈਲ 2 ਪ੍ਰੋਪੋਨੋਲ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜੇ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦਾ ਬਿਲੋ ਕੰਪਾਊਂਡ X ਇਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ X ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ B ਹੈ 1,2 ਡਾਈਕਲੋਰੋ ਇਥੇਨ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 26 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਵਿਦ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ C6H12 ਔਨ ਦਾ ਓਜ਼ੋਨੋਲਾਈਸਿਸ give only one compound which does not the response to tolerance reagent test
बट द गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म्स टेस्ट ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ दो टॉलरेंस ਜਿਹੜੇ कि टैसट आ उस तो बाद आइडो टैसट आ वो बारे दसना है। ये पूछा है गिब्स पॉजिटिव तो हाइड्रोकार्बोनिज ਜਿਹੜਾ कि रिएक्शन ये करता है ये अपने को नॉट रिस्पोंसिबल है। ਜਿਹੜੇ कि 2 टैसट ने अपने को टॉलन टैसट तो आइडोफॉर्म टैसट आ ਜਿਹੜੇ कि ये 4 ऑप्शन ने ਜਿਹੜੇ कि इसका राइट आंसर होगा वो डी आंसर होगा 2,3 डाईमिथाइल 2 बुटेन ਜਿਹੜੇ कि टेन का बुटेन का ਜਿਹੜਾ कि डबल बॉन्ड होगा बुटेन ਦੇ ਵਿੱਚ एन तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता लग गया भी ये ਜਿਹੜਾ कि डबल बॉन्ड होगा। उस तो बाद 27 नंबर ਜਿਹੜਾ कि अपने को प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द एरोमैटिक इन नेचर। एरोमैटिक ਤੁਹਾਨੂੰ पता है तो एरोमैटिक दसना है ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ऑप्शन स्ट्रक्चर ने स्ट्रक्चर A B C D ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ राइट स्ट्रक्चर है एरोमैग्नेटिक का वो C आंसर C होगा। इस तरह एरोमैग्नेटिक इसका स्ट्रक्चर होगा। इस तरह का भी ਤੁਹਾਨੂੰ प्रश्न पूछे जाएंगे तुसीं इस तरह भी ध्यान रखना है। उस चलते हैं 28 ਜਿਹੜਾ कि अपने को प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज पार्टिसिपेट्स इन द सल्फोनेशन ऑफ द बेंजीन। सल्फोनेशन बेंजीन जी सब तो स्टेबिलिटी वाला कंपाउंड आ एलीमेंट च तुसीं देख सकते हो स्ट्रक्चर बेंजीन का इस तरह का होंदा। तो ये आप दसना है जिहड़े कि इसदा उहदे विच जिहड़े ऑप्शन A B C और D तो ये राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा B सॉरी C का राइट आंसर होगा SO3। वो जोड़े कि 29 जोड़ा कि अपने को प्रश्न आया उन्होंने देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन मोस्ट रैपिडली थ्रू SN2 मैकेनिज्म। तो ये राइट आंसर होगा वो होगा A CH3 CH2Br ब्रोमीन। उस तो बाद आप जो कि 30 जोड़े कि नंबर प्रश्न उसके बाद चलते हैं प्राइमरी सैकेंडरी टैरेटरी और कोल कैन भी आप अलग करना है बाई यूज़ कि थ्रू आप अलग कर सकते हैं उन्होंने। अपने को ऑप्शन ने 4 अपने को रिएक्शन जी कि अपने टैसट होंगे ने तो ये कि राइट आंसर होगा किस टैसट के थ्रू आप इसनों डिफाइन कर सकते हैं अलग कर सकते हैं। कोल भी ये प्राइमरी या सैकेंडरी या टर्शरी आ तो वो कि आंसर होगा लूक एंड रीजेंट ਜਿਹੜੇ कि टैसट है उसके थ्रू करांगे। उस तो तक कि अपना जो पहला पार्ट से कंप्लीट हो चुके जो अगला पार्ट आप एक नवी वीडियो च लैके आवांगे। नैक्सट वीडियो आप जोड़े कि 30 जोड़े प्रश्न बाकी रहते हैं वो डिस्कस करांगे। जेकर तुहानूं ये वीडियो वधिया लगी तो लाइक तो शेयर करना ना भुलना। जेकर तुसीं जे भी साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब कर लो।